السلام علیکم پیارے بچوں، کہانی سننا یا پڑھنا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ بچوں کو تو اچھی سے اچھی ٹافی اور چاکلیٹ کھانے سے بھی زیادہ مزہ کہانی سننے میں آتا ہے۔ بچوں کو طوطوں سے باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور طوطے ہمیشہ وہی بات دہراتے ہیں جو انہیں سکھائی جاتی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ طوطا کہانی بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی سن کر آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ بہت عرصہ ہوا، چین میں ایک امیر کسان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا تان لی۔ چین میں اس وقت کاکاتوا کو گھروں میں پالنے کا رواج تھا۔ کاکاتوا طوطے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس زمانے میں پہاڑوں اور جنگلوں میں خوب پایا جاتا تھا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ انسانوں کی طرح بولتا تھا۔ تانلی کے پاس بھی ایک ایسا ہی طوطا تھا۔ وہ اسے ایک پنجرے میں بند رکھتا، اور پنجرا باورچی خانے کی کھڑکی میں ٹنگا رہتا تھا۔ ایک روز تانلی نے اپنے گھر دوستوں کی بڑی سی دعوت کی۔ باغ میں میز پر طرح طرح کے عمدہ کھانے، مٹھائیاں، پھل اور میوے رکھے تھے، اور اندر بیٹھک میں سازندوں نے گانا بجانا شروع کر دیا تھا۔ تانلی کی بیوی تان لین بھی اپنا بہترین لباس پہنے ناچ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ہیروں والا بہت قیمتی کنگن پہن رکھا تھا۔ ناچتے میں وہ کنگن پھسل کر کلائی سے گر گیا، اور پیر کی ٹھوکر سے کونے میں رکھے اسٹول کے نیچے سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تان لین بہت اداس تھی۔ اس نے کنگن تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن کنگن نظر نہ آیا۔ تان لی نے بھی بیٹھک میں اوپر نیچے ہر جگہ دیکھ ڈالی، مگر کنگن کہیں نہ ملا۔ پھر وہ باورچی خانے میں گیا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ کاش وہ قیمتی کنگن مل جائے، وہ سوچ رہا تھا۔ تانلی نے باورچی خانے کا دروازہ پورا کھول رکھا تھا، اور کاکاتوا اپنے پنجرے میں سے بیٹھک کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کنگن دیکھ لیا، میں نے کنگن ڈھونڈ لیا، وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا۔ وہ دیکھو اسٹول کے نیچے، وہ دیکھو۔ تانلی بہت خوش ہوا۔ اسی خوشی میں وہ کاکاتوا کے لیے ایک نیا اور خوبصورت پنجرا لے آیا۔ ایک صبح تانلی چاول کے کھیتوں میں گیا۔ وہاں ایک موٹا تازہ بیل چاول کے پودے کھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیل اس کے پڑوسی چھانگ کا ہے، لیکن وہ اسے گھر لے گیا اور ذبح کر ڈالا، اور گوشت کو چاولوں کے ایک بڑے سے کنستر میں چھپا دیا۔ اب کافی عرصے گوشت خریدنا نہیں پڑے گا، تانلی نے سوچا۔ جو بچ جائے گا اسے ہم بیچ دیں گے۔ کاکاتوا نے تانلی کی پوری کارستانی دیکھ لی تھی کہ کس طرح اس نے بیل کو ذبح کیا تھا اور گوشت کو کنستر میں چھپایا تھا۔ چھانگ اپنے کھوئے ہوئے بیل کو تلاش کرتا ہوا تانلی کے پاس آیا اور بیل کے متعلق پوچھا۔ میں نے تمہارا بیل نہیں دیکھا، تانلی نے کہا۔ اس نے دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے، کاکاتوا اپنے پنجرے میں سے چلایا۔ چاول کے کنستر میں دیکھو، چاول کے کنستر میں دیکھو۔ میں ہمیشہ گوشت وہیں رکھتا ہوں، تم شوق سے دیکھ سکتے ہو، تانلی نے کہا۔ یہ گوشت میرے بیل کا ہے، چھانگ نے کنستر میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ گائے کا گوشت ہے جسے پچھلے ہفتے میں نے کاٹا تھا، تانلی نے جواب دیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کاکاتوا چلایا۔ کل تم سے عدالت میں ملاقات ہوگی تانلی، چھانگ نے کہا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جج ایک انسان کی بات پر اعتبار نہ کریں اور ایک پرندے کی بات مان لیں، تانلی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن کاکاتوا بہت استاد ہے، مجھے اس کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ آدھی رات کو جب کاکاتوا گہری نیند سو رہا تھا،
तानली ने उसका पिंजरा उठाया और बहुत आहिस्ता से संभाल कर परिंदे को पिंजरे समेत एक बड़े संदूक में बंद कर दिया। चालाक तानली ने पहले संदूक के दोनों तरफ आहिस्ता आहिस्ता ज़रबें लगाईं, फिर खूब जोर जोर से संदूक को एक डंडे से पीटना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद उसने फव्वारे से संदूक पर पानी डाला और जब पानी डाल चुका तो दोबारा संदूक को पीटने लगा। तमाम रात तानली वक्फे वक्फे से ये अमल दोहराता रहा। अभी अंधेरा ही था जब तानली ने संदूक पर कान लगाकर गौर से सुना। काका तवा दोबारा सो चुका था। इसने बहुत एहतियात के साथ पिंजरा बाहर निकाला और इसे वापस इसकी जगह पर लटका दिया। दिन चढ़े तानली काका तवा को लेकर अदालत पहुंच गया। यहाँ उसे जज साहब और छांग दोनों का सामना करना था। जज ने तानली और छांग की शिकायतें और इसके जवाबात सुने। फिर इसने काका तवा की तरफ देखा। तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? तानली ने बैल चुराया था, काका तवा ने जवाब दिया। इसने जानवर को ज़िबा किया और फिर तमाम गोश्त चावलों के बड़े से कनस्तर में छुपा दिया। तुम जवाब में कुछ कहना चाहते हो? जज ने तानली से पूछा। सरकार, वो गोश्त तो एक गाय का है जिसे पिछले हफ्ते मैंने ज़िबा किया था, तानली ने जवाब दिया। काका तवा इंतहाई समझदार परिंदा है। समझ में नहीं आता कि मैं इसकी बात मानूं या तानली की, जज ने कहा। हजूर, ये परिंदा बहुत बकवास करता है और परले दर्जे का झूठा है। मैं कहता हूँ आप इससे कोई और सवाल पूछिए, तानली ने जज से दरख्वास्त की। मसलन यही कि कल रात मौसम कैसा था? हाँ ठीक है, जज ने कहा और काका तवा से मुखातिब हुआ। ये बताओ कि कल रात मौसम कैसा था? रात मौसम बहुत फजूल था। रात भर गरज और तूफान के साथ बारिश होती रही। ये सिलसिला सुबह होने तक जारी रहा, काका तवा ने जवाब दिया। आप खुद ही देख लीजिए, कल इतनी खूबसूरत रात थी, ना तूफान ना गरज, तानली ने जज से कहा। कल वाकई खूबसूरत रात थी, जज ने तानली से इत्तफाक करते हुए कहा। ये परिंदा वाकई झूठा है। तानली, तुम बेगुनाह हो और अदालत तुम्हें बरी करती है। मैं आज इसी वक्त इन तोतों से तुम जैसे सीधे साधे अवाम को महफूज रखने के लिए एक कानून नाफिज करता हूँ। जज ने नया कानून पढ़कर सुनाया। काका तवा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तोता सच नहीं बोलता। आइंदा किसी काका तवा को घर में रखने की इजाज़त नहीं होगी। ये परिंदे अब जंगल में रहेंगे और अपनी देखभाल खुद करेंगे। तानली की बाछें खिल गईं। वो काका तवा को जंगल में छोड़ आया। घने जंगल में काका तवा की मुलाकात एक खूबसूरत और शोख रंग के आम से तोते से हुई। तोते ने काका तवा को बताया, मैं आज बहुत दूर से आया हूँ। मैं इंसानों के साथ रहता हूँ। तुम जानते हो कि मैं भी इनकी जुबान बोल सकता हूँ, इसलिए मैं इनमें से किसी के घर रहकर इनके साथ बात करना चाहता हूँ। ऐसा करना समझदारी ना होगी, काका तवा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। क्यों भाई, क्यों नहीं? तोते ने पूछा। काका तवा ने जवाब दिया, अगर तुम इंसानों के साथ रहना चाहते हो तो वही बात दोहराते रहो जो वो कहते हैं और जो वो सुनना चाहते हैं। उन्हें सच से कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने मतलब और अपने काम की बात सुनते और मानते हैं। मैंने अपने मालिक को एक कंगन के बारे में सच बताया तो वो इतना खुश हुआ कि मेरे लिए नया पिंजरा खरीद लाया। फिर मैंने जज के सामने एक बैल के बारे में सच बात की तो इसने मुझे घर से निकाल दिया। अब लोग अपने घरों में काका तवा को नहीं पाल सकते क्योंकि जज का कहना है कि हम झूठ बोलते हैं। तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, शौक रंग के तोते ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे किसी घर में इंसानों के साथ रहना है। हाँ, तुम्हारी नसीहत के मुताबिक मैं बातचीत करने में एहतियात करूँगा, तोते ने कहा और जंगल से बाहर उड़ गया। फिर बहुत जल्द उसे एक ऐसा घर मिल गया जहाँ इंसानों के खानदान ने इसे पाल लिया।
इसके बाद चीन में लोगों ने तोतों को पालना शुरू कर दिया, मगर तमाम तोतों ने काका तबा की नसीहत को याद रखा। अब भी तोते इंसानों की जुबान बोलते हैं, लेकिन इनसे जो कुछ कहा जाता है बस इसी को दोहराते रहते हैं। तोते हकीकत में अपने दिल की बात कभी नहीं कहते। जी तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप में से किसी के घर भी तोता है? क्या वो आपसे बातें करता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।